Good morning, my dear students. This topic that we have not discussed in our class, regarding the transport layer protocols, which comes under the module 2. Okay, so that we will discuss today. So let's discuss the another different types of protocols that comes under the transport layer. So transport layer, already I have mentioned about the transport layer. There are most three important protocols which are comes under the transport layer, and there that was TCP and UDP and stream control transmission protocol. So these are the three important protocols which comes under the transport layer. Okay, so already we discussed the transport layer, where there we contain connection oriented and connectionless protocols. So other functionalities of transport layer are mainly the connection control, how you are controlling the connection, that means connectionless and connection oriented, how we control the flow and how we control the errors in during the data transmission. To understand their operations, mainly the protocols are usually studied from simple to complex forms. Okay, suppose how they operated, how the flow control is operated, how the error control is operated. So which is basically starting from the simple understanding to the complex understanding. So first of all, which is considered as the simplex protocols. What are the simplex protocols which comes under the transport layer? So where data flows in only one direction, that already you know. Simplex means data flow is only in one direction, data transmission is only in one direction. And another type of protocols that can be extended, which is bidirectional, that is full duplex. Transmission is possible, that is data flow is possible in both directions at the same time. So that is all about bidirectional. So we will discuss about the unidirectional and the bidirectional protocol, that is simplex and full duplex protocols. So what do you mean by very simple, not simplex? What is very simple protocol, very basic protocol that we used in the transport layer? So this transport layer protocol, this simple protocol has, these are the important features. One is it is connectionless, that is it is not connection oriented. There is no dedicated path. There is no flow control between the sender and the receiver. Simply sender can send the data without any acknowledgement, without any sequence numbers, nothing will be there. There is no error control. If there is any error during the transmission, there will be no errors, and assumes the receiver can process the incoming packets. Here one assumption we have, the receiver can process the incoming packets immediately. So that is one assumption here, and the receiver will not be overwhelmed. Okay, suppose if any number of packets is coming to the receiver side, so he will not be overwhelmed, because he is having that much of capability or that much of processing capacity to process that much of packets coming from the sender side. Okay, so that is all about the very simple protocol. So protocols used for flow control in TCP. What are the different protocols used for flow control? Flow control, you as already mentioned, which is the amount of data that can be sent before receiving an acknowledgement. Flow control that coordinates the amount of data, how much can be sent before giving and receiving an acknowledgement. And it is also a set of procedures that tells the sender how much data it can transmit before it's wait for an acknowledgement from the receiver. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഡേറ്റ സെൻഡർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നനുസരിച്ചിട്ട് അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സെൻഡർ എനിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അതിന് കൂടുതൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ദറ്റ് ടെൽസ് ദ സെൻഡർ ഹൗ മച്ച് ഡേറ്റ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ എൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റിസീവർ. ഇനി റിസീവറിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടേ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ഫോർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് categories of broadcasting, that means categories of transmission. One we used in the case of noiseless channel, and the other one is used in the case of noisy channel. ഈ നോയ്സ്ലെസ്സും നോയ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോയ്സ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി പെർഫെക്റ്റ് ചാനലാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു നോയ്സും ഇല്ല. നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ എറേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എറേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ, പാക്കറ്റ് ലോസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുക. അതില്ലാത്തൊരു ചാനൽ നോയ്സ്ലെസ് ആണ്. That means transmitted signal is received without any errors or distortion. ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവില്ല, പാക്കറ്റ് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവില്ല. നോയ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഫുള്ളി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ മേക്ക് ആൾട്ടേർഡ് ബൈ നോയ്സ്, ആൾട്ടേർഡ് ആവാം,
കോസിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ തന്നെ ഗാംബിൾ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് പാക്കറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ നോയ്സി ചാനലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു നോയ്സ്ലെസ് ചാനൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോയ്സി ചാനലാണ്. ഈ നോയ്സ്ലെസ് ചാനലിന് ഇത്രയും പ്രോട്ടോക്കോൾസാണ്. വൺ ഈസ് സിംപ്ലസ്റ്റ് protocol, that is the very simple protocol, and the other one is stop and wait protocol. In the noisy channel there are three protocols. One is stop and wait, ARQ is nothing but automatic repeat request, go back and automatic repeat request, selective repeat automatic repeat request. Okay, so these are the two protocols which comes under the noiseless, fully error free, and here errored channels. These are the noisy channels. Okay, suppose stop and wait, go back and selective repeat. So what do you mean by simplest protocol? There is no flow control. Already I have mentioned that there is no flow control. Very unidirectional. Data transmission is only in one direction. Assume that there is no errors in the during the transmission. Receiver can receive any much number of frames. Okay, as much of frames എത്രയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ വളരെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിയൽ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് റിസീവർ ക്യാൻ നെവർ ബി ഓവർഹെൽംഡ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വിത്ത് ഇൻകമിങ് ഫ്രെയിംസ്. അതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. അത് വരുന്നത് നോയ്സ്ലെസ് ചാനലിലാണ്. ഒരു ഡയഗ്രാം ഫോർ സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളവിടെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു എക്നോളജ്മെൻറ്റും റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരണില്ല കേട്ടോ. എത്ര പാക്കറ്റ്സ് റിസീവറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നാലും അയാൾക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാമാണ് സിമ്പിൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ. വളരെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, സിംപ്ലക്സ് ആണ്. ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. സോ റിസീവർ അറൈവ്ഡ് അതേ സമയം തന്നെ റിസീവറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതായത് സെൻറ്റർ സെൻസ് വൺ ഫ്രെയിം സ്റ്റോപ്പ് until it receives the confirmation from the receiver. നമ്മൾ അയക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും അവിടുന്ന് ഒരു കൺഫർമേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ അയക്കുന്ന ഫ്രെയിമിനൊക്കെ എനിക്ക് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചറാണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. അതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്. നിങ്ങൾ അയക്കുന്നു, ദെൻ വെയിറ്റ്, അയക്കുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെയും. അതുപോലെ തന്നെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ഫ്രം ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ടോക്കണാണ്, വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉള്ളൊരു ഫ്രെയിമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ടും വരാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അസംഷൻ, ഇവിടെയും നമുക്കൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നോ എറേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ദർ ഈസ് നോ എറേഴ്സ്. ദീസ് ആർ ദ അസംഷൻസ്. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒറ്റ എററും ഇല്ല. റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു, ഒരു ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ആവുന്നു കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെൻറ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈമാണ്, വെർട്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ അയച്ചാൽ ഇതേ സമയം തന്നെ ഇവിടെ എത്തില്ല അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 seconds ഡിലേ വരും. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ലാൻഡിങ്. അതേപോലെ അവിടുന്ന് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലാൻഡിങ് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സ്ലൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാൻഡിങ് ടു ദ റൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാൻഡിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഓരോ സമയം ഡേറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതോടൊപ്പം എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എറർ ഫ്രീ ചാനൽ. എത്ര ഫ്രെയിംസ് ആണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അതിങ്ങനെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എറർ ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്നോളജ്മെൻറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലയബിൾ ആണത് അല്ലേ? നമുക്ക് അയക്കുന്ന ഫ്രെയിംസിനെല്ലാം എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായി റിസീവർ കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. ഇതാണ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇൻകമിങ് പാക്കറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ്. പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം ഡ്യൂ ടു ലോസ്റ്റ് ഡേറ്റ. എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അസംഷൻ കുഴപ്പമില്ല, എറർ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ലോസ്റ്റ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം. എറേഴ്സ് വന്നാൽ
ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എക്സ്ട്രീംലി സ്ലോ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പാക്കറ്റ്സിനും ഇതുപോലെ അക്നോളജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ലോ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ദ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് എൻറ്റയർലി ആസ് ഈച്ച് സിംഗിൾ പാക്കറ്റ് ആൻഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് യൂസസ് എൻറ്റയർ ടൈം ടു ട്രാവേഴ്സ് ദ ലിങ്ക് അല്ലേ. ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം അയച്ചു അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്ന വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ വെറുതെ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ്, അതായത് എറർ കൺട്രോൾ. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോയ്സി ചാനൽസിന് എങ്ങനെ വരാം, എറേഴ്സ് ഉള്ള മെക്കാനിസം, അതിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്കീം. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എററിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ റിസീവർ സെൻസ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഇൽ ഫേറ്റഡ് മെസ്സേജ് ഓർ പാക്കറ്റ്. എറേണിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജോ പാക്കറ്റിനോ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ റിസീവറിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി റിലയബിൾ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചാനലിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിയൽ ടൈമിൽ എന്തായാലും എറേഴ്സ് ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക, റീട്രാൻസ്മിഷൻ സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സച്ച് സ്കീംസ് വെയർ റിസീവർ ആസ്ക്സ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു റീട്രാൻസ്മിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള റിവേഴ്സ് എറർ കറക്ഷൻ ടെക്നിക്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എറർ കൺട്രോൾ, സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നോയ്സി ചാനലിൽ, ഗോ ബാക്ക് എൻ ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ്. ഇത്രയും കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ARQ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ARQ, ഗോ ബാക്ക് എൻ ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ARQൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഈ സ്കീം, ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോയിലാണെങ്കിൽ ഗോ ബാക്ക് എൻ ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിക്വസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഒരു സർട്ടൺ പീരീഡും നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ടൈം ഔട്ട് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ആ അയച്ച ഫ്രെയിമിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ വിചാരിക്കും അയാൾക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, സെൻറ്റർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എക്നോളജ്മെൻറ്റ്. ആ സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രീവിയസ് ഫ്രെയിം വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷനായി. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് 3 എക്സ്ട്രാ എലമെൻറ്റ്സ്, 3 ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഡേറ്റ പാക്കറ്റ്സ്, ഏത് പാക്കറ്റിനാണ് എറേഴ്സ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഡേറ്റ പാക്കറ്റ്സിന് ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ എക്നോളജ്മെൻറ്റും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത്രയും 3 എക്സ്ട്രാ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ there are three protocols used for reliable data transfer over a potentially noisy channel. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. 1 bit sliding window, go back n and selective repeat protocols. Okay, so they use the principles of sliding windows, acknowledgements, sequence numbers, timers and retransmission. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം, സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്താണെന്നറിയാം, ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഔട്ട് ആവും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. റീട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എററിന് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പാക്കറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നാൽ അത് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, so 3 protocols differ mainly in the number of frames that can be sent before receiving the acknowledgement, how the receiver handles out of order frames, how they handle which frames are retransmitted when an error occurs, അതുപോലെ തന്നെ amount of buffering required, നമുക്ക് എത്ര ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, ഒരു സമയം എത്ര ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാം, ആ റിസീവറിന് ഒരു സമയം എത്ര ഡേറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോക്കോൾ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ അയക്കരുത്, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, എനിക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റർ അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിസീവറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടേ സെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് അറ്റ് എ ടൈം. അപ്പോൾ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഈച്ച് ഫ്രെയിം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് നമുക്കൊരു സമയം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ദ സെൻഡർ ബിഫോർ റിസീവിങ് ആൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റിസീവർ. മനസ്സിലായോ? ഒരു റിസീവറിന് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓരോന്നിനും എക്നോളജ്മെൻ്റ് അല്ല, നേരത്തെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളടുത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എക്സ്ട്രീംലി ഇന്നെഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം. ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ഒരേ സമയം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് റിസീവിങ് ആൻ എനി എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റിസീവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അയാൾക്കത് കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പാക്കറ്റും കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫ്രെയിംസും കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ സെൻഡർ സ്ലൈഡ്സ് ഇറ്റ് വിൻഡോ ഓൺ റിസീവിങ് ദ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ സെൻഡിങ് ഫ്രെയിംസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ബഫറാണ്. നിങ്ങൾ മെമ്മറി ബഫറാണ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സാധനങ്ങൾ വിൻഡോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോയിൽ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് പാക്കറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോ സൈസ് 4 ആണെങ്കിൽ വിൻഡോയിലുള്ള 4 പാക്കറ്റ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്നോളജ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിൻഡോയിലേക്ക് അടുത്ത നിങ്ങളെ 4 പാക്കറ്റ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് സെൻഡേഴ്സ് വിൻഡോ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് സെൻറ്റർ ഹാസ് ഫ്രെയിംസ് 0, 1, 2, 3, 4 ഇത്രയും ഫ്രെയിംസ് സെൻറ്ററിന് സെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട്. നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഫറാണ് കേട്ടോ. വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി, നമ്മൾ പറയുന്ന റാം. ഈ വിൻഡോൻ്റെ നമ്മുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സമയം 4 പാക്കറ്റേ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബഫറിന് അത്രയേ ഉള്ളൂ. 4 പാക്കറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കണം, ഓക്കെ, വെൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫോർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിൻഡോയിലുള്ള 0 അറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അറൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വിടുക 0 ആണ്, അടുത്തത് 1 ആണ്, പിന്നത്തെ പോവുക 2 ആണ്, പിന്നത്തെ പോവുക 3 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0ൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് റിസീവർ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫ്രെയിം 0 അറൈവ്സ്, വിൻഡോ മൂവ്സ് ഫോർവേഡ്. നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഒരു പാക്കറ്റിലെ വിൻഡോയിലേക്ക് കയറ്റിയിടാം അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4 4th പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വിൻഡോ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫ്രെയിം 1ൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോയിൽ ഏതൊക്കെ കയറ്റാം, അടുത്ത ആൾ 5 എന്ന് പറയുന്ന പാക്കറ്റിനെ സെൻറ്റർ വിൻഡോയിൽ കയറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ വിൻഡോൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വിൻഡോ ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റ്സിൽ ഈ 0, 1, 2, 3 ഉള്ളൂ, 4 വിൻഡോൻ്റെ സൈസ്. 0ൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ 4നെ കയറ്റിയിട്ടു, 1ൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ 5നെ കയറ്റിയിട്ടു, സപ്പോസ് 2ൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 6നെ കയറ്റിയിടും, 3ൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 7 കയറ്റിയിടും. 3 പാക്കറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ്. ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇറ്റ്സ് നെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിൻഡോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പാക്കറ്റ്സ് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എക്കനോളജ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും കേട്ടോ. എക്കനോളജ്മെൻറ്റ് വന്നാലേ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 1 ബിറ്റ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ നോക്കാം. നമുക്ക് സീരീസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം, 1 ബിറ്റ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ. അപ്പോൾ 1 ബിറ്റ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 1 ബിറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പറാണ്. 1 ബിറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ, 1 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐദർ 0 or 1, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഐദർ 0 or 1. സോ ദ സീക്വൻസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ആൾട്ടർനേറ്റ്. നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 0 കഴിഞ്ഞാൽ 1, 1 കഴിഞ്ഞാൽ 0, 0 കഴിഞ്ഞാൽ 1, 1 കഴിഞ്ഞാൽ 0, 1, 0 കഴിഞ്ഞാൽ 1, അങ്ങനെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ബിറ്റ് മെക്കാനിസം. അതായത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ സൈസ് ഈസ് ഓൺലി 1 ബിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വിൻഡോ സൈസ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി 1 ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 ബിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസ് എപ്പോഴും 1 ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ. therefore the sender can transmit only 1 bit at a frame. അതുകൊണ്ടാണ് 1 ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, 1 ഫ്രെയിം അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു ഫ്രെയിമാണ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ബിറ്റിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു വിൻഡോയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് മസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ സെൻഡിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 1 ബിറ്റ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് 2 values, that is either 0 or 1. So these frames are numbered alternatively, frame 0, frame 1, frame 0, frame 1. Then receiver uses this alternating sequence number to distinguish. എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു ന്യൂ ഫ്രെയിം വന്നു, അപ്പോൾ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0 അയാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഫ്രെയിം 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 1 സെൻഡ് ചെയ്യും. അടുത്തത് ഫ്രെയിം 0 ആയിരിക്കും, അടുത്തത് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0, ഫ്രെയിം 0 ആയിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0 സെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം 0ന് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0, ഫ്രെയിം 1ന് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 1, അടുത്ത ഫ്രെയിമിന് വീണ്ടും. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നമ്പറിംഗ് മെക്കാനിസം ഒരു ഇറ്ററേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിംഗ് മെക്കാനിസം അല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നൊരു മെക്കാനിസം അല്ല, 0, 1, 0, 1, 0, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് 1 ബിറ്റ് മെക്കാനിസമാണ്. അതേപോലെ റിസീവർ ഓരോ 0ഉം 1ഉം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്നോളജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ARQ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമിലറാണ് ആ ഒരു വർക്കിങ്ങിന്, ഓട്ടോമാറ്റിക് റിപ്പീറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്.
സെൻറ്റർ ഫോളോസ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻറ്റർ ഫ്രെയിം 0, വെയിറ്റ് ഫോർ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0, സെൻറ്റർ ഫ്രെയിം 1, വെയിറ്റ് ഫോർ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 1, സെൻറ്റർ ഫ്രെയിം 0, അഗൈൻ വെയിറ്റ് ഫോർ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0, ഇങ്ങനെ പോകും. സപ്പോസ് ഫ്രെയിം 0 ഈസ് ലോസ്റ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ്, സെൻറ്റർ ഫ്രെയിം 0, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് റിസീവർ അയക്കുന്നത് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഈ ഫ്രെയിം ഇവിടെ നിന്ന് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയെന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിസീവർ ഡസ് നോട്ട് റിസീവ് ദ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ വെയിറ്റ്സ് ഫോർ ആൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ്. നമ്മളിതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്താലേ അടുത്ത ആൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് 1 ആണ്. അടുത്ത സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0 കിട്ടണം, ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അടുത്ത സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ദ സെൻറ്റർ വെയിറ്റ്സ് ഫോർ ആൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ നോക്കാം. വെൻ ദ ടൈമർ എക്സ്പയർസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈമർ എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈമർ എക്സ്പയർസ്, ഓക്കെ, ടൈം ഔട്ട്, ദെൻ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രെയിം 0. ആ ഫ്രെയിമിന് തന്നെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫ്രെയിമിന് തന്നെ വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് frame lost during the transmission. Okay, so receiver sending an acknowledgement 0, again he retransmit the frame 0, then again acknowledgement 0 will receiver will acknowledge that particular packet that is represented by the 0. Then sender can now proceed to frame 1, then he can proceed. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു റീട്രാൻസ്മിഷൻ വന്നാൽ, ഒരു എറർ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം മാത്രമല്ല എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ആയി പോയി വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിസീവർ ഫ്രെയിം സെൻസ് 0 ആൻഡ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0 അല്ലേ, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 0 ആണ്. പക്ഷേ ഈ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് റിസീവർ അയച്ചത് ഓൺ ദ വേ ഡ്യൂറിങ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയി. സെൻറ്റർ ഡസ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ദ റിസീവർ ഹാസ് ഓൾറെഡി റിസീവ്ഡ് ഫ്രെയിം 0. നമ്മളിങ്ങനെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സാധാരണ? നമ്മൾ ഐദർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താ, ഫ്രെയിമോ ലോസ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ലോസ്റ്റായി. നമ്മൾ എന്തായാലും വി വിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫ്രെയിം. നമ്മൾ ടൈം ഔട്ട് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ ടൈമർ അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ടൈം ഔട്ട് ആവും. ഈ വി വിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫ്രെയിം 0. സെൻറ്റർ നോ ഇഷ്യൂസ് ഫോർ സെൻറ്ററിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. സെൻറ്റർ അഗെയിൻ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫ്രെയിം 0 എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സോ റിസീവർ റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ്. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഫ്രെയിം 0 റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ദ സെയിം സീക്വൻസ് നമ്പർ. നേരത്തെ ഫ്രെയിം 0 ഓൾറെഡി അയാൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ആയത്. അതേ സീക്വൻസ് നമ്പറിലുള്ള സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഫ്രെയിം 0 തന്നെ വീണ്ടും റിസീവറിന് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഹി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡെലിവർ ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡേറ്റ ടു ദ പ്ലെയർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് സെൻസ് ദ എക്കനോളജ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻ. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ, ആ എക്കനോളജ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അപ്പർ ലെയറിലേക്ക് പോവില്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ റിമൂവൽ മെക്കാനിസം ബൈ സോർട്ടിങ് ഓർ സം പ്രോസസ്. അതുപോലെ ദെൻ ഹി സെൻസ് എക്കനോളജ്മെൻറ്റ് ടു ദ 0 ടു ദ റിസീവർ സൈഡ്, സെൻറ്റർ സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴയതിന് എൻ്റെ എക്കനോളജ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും വായിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം. ദാറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് റിക്വയർസ് വെരി ലിറ്റിൽ മെമ്മറി. നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഓൺലി 1 ഫ്രെയിം ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ റിസീവർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഈസി. ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ട് ഈസ് വെരി ഈസി ബിക്കോസ് ഓൺലി 2 bits 1 0 1 0. ഫ്രെയിം നമ്പറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 bit 0 bit 1 0 1 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. 1 സെൻഡ് ചെയ്താൽ 0 എന്ന് വരും എക്നോളജ്മെൻറ്റ്, 0 സെൻഡ് ചെയ്താൽ 0 എന്ന് വരും എക്നോളജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പറിംഗ് മെക്കാനിസം. ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ARQ. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൺലി 1 ഫ്രെയിം ക്യാൻ ബി സെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പുവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹൈ സ്പീഡ് ലിങ്ക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും നല്ല ബാൻഡ് വിഡ്ത്തുള്ള ലിങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, പോവുക, ഒരാൾ അയക്കുക, പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രയും ടൈമാണ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ്. Center spends considerable time waiting for acknowledgements. Low throughput when propagation delay is very large. Because നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്പീഡ് വളരെ സ്ലോ. ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാവൽ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറേ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളൊരു സമയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, then next one is go back and automatic repeat request. Go back and ARQ is more efficient sliding window protocol. Go back and വളരെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 bit പ്രോട്ടോക്കോൾ പോലെയല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ ക്യാൻ, അവിടെ ഓരോന്നായിട്ടാണ്, സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ മെഷീൻസ്, കുറേ പാക്കറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ആൻഡ് റിസീവിങ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ, നമുക്ക് റിസീവിങ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടണേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് പാക്കറ്റ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മുടെ സപ്പോസ് വിൻഡോ സൈസ് 0 1 2 3 എന്നിരിക്കുക, നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഫ്രെയിം 0 1 2 3 സെൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സെൻറ്റർ സെൻഡ് ഓൾ ദ 4 frames. ദ സെൻറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഫ്രെയിം. നമ്മൾ നേരത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദിസ് മേക്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് മച്ച് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ദാൻ ദ 1 bit പ്രോട്ടോക്കോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രെയിമിന് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം all the 4 frames I got a single acknowledgement അല്ലേ.
എനിക്ക് ഈ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇയാൾക്ക് ഇതെല്ലാം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ജനറലി യൂസസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ്സ്. അതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവായിട്ട് ഒറ്റ എക്നോളജ്മെൻറ്റേ അവൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ലേ, നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആവറേജ്, ഗ്രേറ്റ് പോയിൻ്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുക. എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ ഫ്രെയിം സിംഗിൾ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ് ടു എ സർട്ടൻ പോയിൻറ്റ് ഹാവ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് കറക്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫ്രെയിം 0, 1, 2, 3നെ നമ്മൾ 0, 1, 2 സപ്പോസ് ഇവിടെ എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇഫ് the frame 0, 1, 2 are correctly received, receiver can send an acknowledgement indicate that he is now expecting frame 3. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിസീവർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കൺസെപ്ച്വലി നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 3 മീൻസ് ഫ്രെയിംസ് ബിഫോർ 3 ഹാവ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഫ്രെയിം എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 3 എന്നാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കുക. റിസീവർ സെൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അയാളുടെ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ 3 ഫ്രെയിംസ് മീൻസ് ഫ്രെയിംസ് ബിഫോർ 3 ഹാവ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് കറക്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ഫ്രെയിംസും എനിക്ക് കിട്ടി, 0, 1, 2ഉം എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. സോ ദെൻ ഐ ആം എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിം 3. ഇതാണ് ശരിക്കും കൺസെപ്ച്വലി അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0, 1, 2 കിട്ടി, ദെൻ 3ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഗോ ബാക്ക് എന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ലോസ് ആവുന്നത്? സപ്പോസ് സെൻറ്റർ സെൻസ് ഫ്രെയിം 0, 1, 2, 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കങ്ങനെ ഇതില്ല, എത്രയാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസ് ഇതാണ്, 4 പാക്കറ്റ്സിന് 4 ഫ്രെയിംസിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമയം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാ പാക്കറ്റ്സിനെ അയച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രെയിം 0 അയച്ചു, 1 അയച്ചു, 2 എന്തോ ലോസ്റ്റായി ഓൺ ദ വേ, ഫ്രെയിം 3യും അവിടെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ദ റിസീവർ വാസ് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്രെയിം 2, അല്ലേ? റിസീവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം 2 ആണ്, ബട്ട് ഈ റിസീവ്സ് ദ ഫ്രെയിം 3. ഇത് ലോസ്റ്റായ കാരണം ഈ ഫ്രെയിം 3 ആണ് റിസീവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകണം, ദെയർഫോർ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ഫ്രെയിം 3 ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ. അല്ലേ, നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡറാണ്. 0, 1 കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സീക്വൻസ് നമ്പർ പ്രകാരം 2 വരണം, പക്ഷേ 3 വന്നേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് 2ൽ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇൻ ദ ബേസിക് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ദ റിസീവർ ഡസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിം 3 ഫോർ നോർമൽ ഇൻ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇയാൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ ഫ്രെയിംസും റിസീവ് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നോർമലി അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോ ബാക്ക് എന്ന അപ്രോച്ചിൽ റിസീവർ ഡസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിം 3 ഫോർ നോർമൽ ഇൻ ഓർഡർ ഡെലിവറി. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ദ റിസീവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിം 2. ഞാൻ അപ്പോൾ പറയും എനിക്ക് ഫ്രെയിം 2 ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? എനിക്ക് ഫ്രെയിം 2 ആണ് ഫ്രെയിം 2 അതായത് ഫ്രെയിം 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1ഉം എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഫ്രെയിം 2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിം 2ൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം 2 ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം 2 എനിക്ക് 0, 1ഉം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയക്കുന്നത് ഐ ആം എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ഫ്രെയിം 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടൈം ഔട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സെൻഡേഴ്സ് ടൈം ഫോർ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഫ്രെയിം ഇവൻച്വലി എക്സ്പയർസ്. ദ സെൻഡർ ദെൻ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ഫ്രെയിം 2 ആൻഡ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈം ഔട്ട് വന്നാൽ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവൻ നേരെ വീണ്ടും ഫ്രെയിം 2 റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ഫ്രെയിം 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രെയിം 3 അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിം 3 ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്ത ഫ്രെയിമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗോ ബാക്ക്. ആൻഡ് എവിടെയാണോ എറർ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റീട്രാൻസ്മിഷൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സെൻറ്റർ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ എറോണിയസ് ലോസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് റീട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് സബ്സ്ക്വൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രെയിംസ്. അവിടെ മുതലുള്ള എല്ലാ ഫ്രെയിംസിനെയും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫ്രെയിം 0 സെൻഡ് ചെയ്തു, 1 സെൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഫ്രെയിം 2ൽ എറർ വന്നു, ഫ്രെയിം 3യും ഫ്രെയിം 4ഉം സെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസ് കേട്ടോ. 5 വിൻഡോസ് നമുക്കൊരു 5 ഫ്രെയിംസ് നമുക്കൊരു സമയം സെൻഡ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ബഫറിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 10, 15, 50 ഫ്രെയിംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസുള്ള ബഫറാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച്. ഫ്രെയിം 2 മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഫ്രെയിം 3 and 4 ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, റിസീവറിന് മനസ്സിലായി ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആണ്. സെൻഡർ ഇവൻച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് റിസീവർ കൊടുക്കും, ഫ്രെയിം 2 മുതൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. എവിടെ നിന്നാണോ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ഫ്രെയിം 2, 3, ഫ്രെയിം 3, 4, ഫ്രെയിം 4 റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്.
ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രെയിം 3യും ഫ്രെയിം 4ഉം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കിത് മാത്രം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ വീണ്ടും ഫ്രെയിം 3യും ഫ്രെയിം 4ഉം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും അവൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, ഇതിനെയും അവൻ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ഈ പറഞ്ഞ റിസീവർ കൊണ്ടുവരണം. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവിടെ ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു വെറുതെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ അല്ലേ? ഹയർ എഫിഷ്യൻസിയാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, സിമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിസീവറിനും സെൻറ്ററിനും എറർ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബഫർ മതി. അതായത് ബഫറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ്, അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് അൺനെസസറി റീട്രാൻസ്മിഷൻ. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ പാക്കറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത പാക്കറ്റ് വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറയണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗോ ബാക്ക് NARQ അതാണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോ ARQ. സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ. സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ ഈസ് മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഓക്കെ, സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ആണ്. സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോക്കോൾ. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഗോ ബാക്ക് എൻഡിൻ്റെ എല്ലാ ഡ്രോബാക്സും എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോൾസിൻ്റെയും ഡ്രോബാക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവൻ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രെയിം 0, ഫ്രെയിം 1, ഫ്രെയിം 2, ഫ്രെയിം 3, ഫ്രെയിം 4 ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ സൈസ്. 5 ഫ്രെയിംസ്, ഫ്രെയിം 2 ലോസ്റ്റ് ആയി. Unlike go back n, receiver can accept and buffer frames 3 and frame 4 and even though frame 2 is missing. ഓക്കെ, മറ്റതുപോലെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്ന് അവനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിസം അവൻ അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിസീവർ. അപ്പോൾ ഇവ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫ്രെയിം 2നെ കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിം ആണെങ്കിലും അത് അവൻ്റെ ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, റിസീവർ ബഫറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. റിസീവർ സ്റ്റോർസ് കറക്റ്റ്ലി റിസീവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിംസ്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണ് നമുക്കിവിടെ വരാത്തത്, 3, 4, 5 ഒക്കെ അവൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഫ്രെയിം 2 ഈസ് മിസ്സിങ് ബട്ട് ഫ്രെയിംസ് 3, 4 ആൻഡ് അൺസ്റ്റോർഡ്. 3, 4, 5ഉം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 5ഉം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്, 5ഉം ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി, 5ഉം എറർ വന്നു. അപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്നോളജ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ എങ്ങനെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്നോളജ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. റിസീവർ ഇൻഫോംസ് ദ സെൻറ്റർ അബൌട്ട് ദ ഫ്രെയിംസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റിസീവ്ഡ്. അല്ലേ, ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റിസീവർ. സെൻറ്റർ ഇസ് ടോൾഡ് ടു റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫ്രെയിം 2. ഓക്കെ, എനിക്ക് സെൻറ്റർ എന്നോട് പറയും എനിക്ക് ഫ്രെയിം 2 മാത്രം റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. റീട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ഫ്രെയിം 2. സെൻറ്റർ ഡസ് നോട്ട് റീട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഫ്രെയിം 3 and 4 ബിക്കോസ് ദ റിസീവർ ഓൾറെഡി ഹാസ് ദം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓൾറെഡി ഹി ഹാവിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിംസ് ദാറ്റ് ഈസ് 3 and 4. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് റീഅസംബ്ലി നോക്കാം. വൺസ് ഫ്രെയിം 2 അറൈവ്സ്, റിസീവർ ക്യാൻ അറേഞ്ച് ദ ഫ്രെയിംസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. റിസീവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഫർ. ഫ്രെയിം 2 ആണ് ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. റിസീവർ ബഫേഴ്സിൽ 3, 4 സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രെയിം അവൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു റിസീവർ. ഫ്രെയിം 2 അഗെയിൻ റീട്രാൻസ്മിറ്റ്. ദെൻ റീഅസംബ്ലിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ 0, 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, റീഅസംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഒരു സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം മാത്രമാണ് അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ്. നോയ്സി ലിങ്ക്സ്, നോയ്സി മീൻസ് erroneous channels. Only damaged lost frames are retransmitted. It highly saves the bandwidth. Accept the out of order frames. അല്ലേ, നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ വന്നാലും സേവ് ചെയ്യാം. ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് വെൻ എറർ റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വെരി കോംപ്ലക്സ്, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടോക്കോളാണത്. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. റിക്വയർസ് മോർ റിസീവറിന് മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. റിക്വയർസ് ബഫറിങ്, ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിംസ്. അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമുക്കിത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാതെ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് പ്രോപ്പറായിരിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് അയക്കണം. അതുപോലെ സീക്വൻസ് നമ്പർ, വിൻഡോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിമാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പിഗി ബാക്കിംഗ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഡേറ്റ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമല്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതൊക്കെ സിംപ്ലറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ്. അതാണ് പിഗി ബാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിഗ് എന്ന് തന്നെയാണ്. പിഗ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് പിഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിഗിൻ്റെ ബാക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്രം നോഡ് എ ടു നോഡ് ബി ആൻഡ് ഫ്രം നോഡ് ബി ടു നോഡ് എ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് എ ടു ബിയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ബി ടു എയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ
എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ്. എ ടെക്നിക് കോൾഡ് പിഗി ബാക്കിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസ്. ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിഗി ബാക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഫ്രെയിം അയക്കുകയാണ്. വെൻ എ ഫ്രെയിം ഈസ് ക്യാരിങ് ഫ്രം ഡേറ്റ ഫ്രം എ ടു ബി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ക്യാരി ദ കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ അറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഫ്രെയിംസ് ഫ്രം ബി ഓർ ദ ലോസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് ഫ്രം ബി. ഞാൻ അയക്കുന്ന ഡേറ്റ, ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്കൊരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു, അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അയച്ച 2-3 ഫ്രെയിമിന് ഒരു ലോസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട്, കൺട്രോൾ ഫ്രെയിംസ് ആണത്, ലോസ്റ്റ് എക്നോളജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തിരിച്ചൊരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയക്കുകയാണ്. ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം അത് ചെറിയൊരു ടോക്കണാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അയാൾക്ക് അയാളുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അയക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഞാനൊരു ഡേറ്റ അയക്കുമ്പോൾ അയാൾ പണ്ട് അയച്ച ഡേറ്റയുടെ ഞാൻ പറയണേ ഇന്നതൊക്കെ ഫ്രെയിംസൊക്കെ ലോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴത്തൊരു സാധനം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. ബാക്കിൽ ഇറ്റ ടെയിലിൽ ഞാനൊരു ടെയിൽ എൻഡിൽ ഞാനൊരു സാധനം കൂടി എൻ്റർ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പിഗിൻ്റെ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിഗിൻ്റെ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോളാണ് അല്ലേ. അതുപോലെയാണ് പിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ്, അതാണ് ഡേറ്റ. ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ. ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും, അറൈവ്ഡ് ഫ്രെയിംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോസ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ്, എറോനിയസ് ഫ്രെയിംസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷനും കൂടി നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് വരിക. ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണു, ഇവിടെ നിന്നും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ സ്റ്റേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റേഷൻ എക്സ് ടു സ്റ്റേഷൻ വൈ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ വൈക്കും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഈ ഡേറ്റ കിട്ടിയതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ്. വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇവൻ ആഡ് ചെയ്യും, വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു സെൻഡ് മോർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്നോളജ്മെൻറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴയ സാധനത്തിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻറ്റും കൂടി എനിക്ക് വെക്കുക. അയാൾ തന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടിയ സാധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചൊരു മെസ്സേജ് വിടുന്ന പോലെ ഞാൻ അയക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഒപ്പം ആ എക്നോളജ്മെൻറ്റും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിഗ്ഗി ബാക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിഗിൻ്റെ ബാക്ക് എന്ന് പറയണത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.